we'll have an introduction to fluid flow visualization. Mainly optical methods are detailed discuss that we will see in the next class. Fluid introduction fluid flow visualization what are the different methods that are used for visualizing a fluid flow, what is the need for this visualization, and what are the mechanisms or basis of this measurements, flow visualization. Then towards the end we will discuss the fundamentals of or the basics of this optical methods of flow visualization. Discussion. Flow visualization mainly what is the significance of this flow visualization, need for visualization. Mainly when we study fluid mechanics, we discuss flow dynamics. Flow dynamics flow dynamics means the cause of flow. Flow causes forces are involved. Pressure forces, pressure forces, pipe, fluid flow through a pipe. You consider the duct flow, we will have a pressure difference between two sections that will force the flow. Buoyancy forces, different inertia forces involved. So these different forces involved in flow. So these are the causes of flow. Fluid flow reason. So that's dynamics. Fluid dynamics discuss either compressible flow case and the incompressible flow also we have discussed. Then another thing is effects of this flow. Flow forces when a fluid flow is there, the forces which are acting on the fluid that will have some effects on the flow parameters. So the main flow parameters. Flow parameters fluid in the properties fluid properties viscosity, flow parameters. Flow parameters velocity, acceleration. Flow then fluid the properties are viscosity, density, temperature, etc. So these things we have discussed in the fluid flow analysis problem. Measurements fluid flow measurements, properties are to be measured. So we need to define or need to devise techniques to measurements of these flow parameters. Velocity measure, acceleration or we need to measure the viscosity of fluid. So all these can be done, or we can devise, we can plan it well, or we can have better arrangements or better knowledge of these measurement techniques, or by using the visualization. Well, if we have some idea about how this flow happens. So flow flow fluid flow sometimes there may be vortices in the case. Rotational flow types of flow, laminar, turbulent. All cases flow observe. If we can visualize the flow, that will give us a better understanding of the flow, so that information can be utilized to get a better technique or to select a better method for
measuring that fluid parameter of or calculating the forces or the other parameters involved in the flow analysis. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. What I just mentioned about here, you can see dynamics of flow and effects of flow. Then flow visualization എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? നമുക്ക് ഫ്ലോ പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ when we studied the classification of flow, നമ്മൾ ഫ്ലോയെ ലാമിനാർ എന്നും ടർബുലന്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താ നമുക്കറിയാം. ലാമിനാർ ഫ്ലോ എന്താണ്, ടർബുലന്റ് ഫ്ലോ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്താണ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്? നോർമലി സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണ്. So there are no in the mixing of the fluid phase. Straight lines, അതായത് ഈ ഓരോ സ്ട്രീം ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള crossing of stream lines ഇല്ല. There is no fluid particles are moving in an arranged ordered manner-ലാണ് പോകുന്നത്. So you can say it is streamline flow എന്ന് വേണം പറയാം. Turbulent flow അങ്ങനെയല്ല നമുക്കറിയാം. There will be greater disordered motion അല്ലെങ്കിൽ zigzag motion of fluid particles. We cannot represent such a flow as a streamline flow. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആ ഫ്ലോ പാറ്റേൺ നമ്മൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല ഇപ്പോൾ വോർട്ടെക്സ് മോഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്ലോ സെപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ബൗണ്ടറി ലെയറിന്റെ കേസിൽ ബൗണ്ടറി ലെയർ സെപ്പറേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഫ്ലോ റിവേഴ്സൽസ്, പീസസ് ഫോർമേഷൻ, അതായത് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് വരുമ്പോൾ there will be reversal of flow. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ റിവേഴ്സൽ, സെപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി we can have the visualize such phenomena that are occurring in the flow by using different techniques. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. So here you can see that what are the need for, just we have discussed just now, understanding the fluid flow, understanding the flow phenomenon. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലോടെക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും how when there is a vortex formation, അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will give a better idea of that phenomenon. അപ്പൊ അത് ഇതിനുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Then you have studied different models. ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ Reynolds model, Weber model, different models you have studied. So those model studies that will be giving, this flow visualization will be giving better, or will be helping you to verify the results what you are getting from there. Then it will help in the measurements of the flow parameters. Similarly, we have the better knowledge, we can have the better solution of the flow analysis. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ വിഷ്വലൈസേഷന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ. ഓൾ ദീസ് ആർ എന്താണ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ്. സോ വി കനോട്ട് നോർമൽ വേയിൽ നമുക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ അകത്ത്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിവൈസ് സ്പെഷ്യൽ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദം. അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ മെത്തേഡ്സ്? കാരണം നമുക്ക് നോർമൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വെറുതെ നമ്മളൊരു ഫ്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രീം ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ അതിന്റെ നടക്കുന്ന മറ്റ് പല ഫിനോമിന ഒന്നും നമുക്ക് കനോട്ട് ഒബ്സർവ് നോർമൽ വേയിൽ. ബട്ട് we can have some techniques used in order to make those phenomena visible, so that we can sketch it or we can take the photograph of those such phenomena that are happening in the fluid flow. Phenomena എന്ന് പറയുമ്പോൾ vortex അല്ലെങ്കിൽ shock waves in the formation, shock wave formation ഒക്കെ you can represent it, you can take the photograph of the shock wave. The photograph അപ്പോൾ അതിനാ എടുക്കുന്ന പിക്ചറിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ എന്താണ് ഹാവിംഗ് എ ഷോക്ക് വേവ് ഫോർമേഷൻ. സോ സച്ച് അനാലിസിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഇമേജസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദീസ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ഫോർ ഫ്ലോ വിഷ്വലൈസേഷൻ. അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിൽ വരുന്നത്. ഇത് അല്ലാതെയുള്ള കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഇന്ന് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ഞാൻ പറയുന്നത്.
ഇനി ഈ ഫ്ലോ വിഷ്വലൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി നിങ്ങൾ പഠിച്ച 3-4 ടേംസ് ആണ്. എന്താണ് സ്ട്രീം ലൈൻസ്, പാത്ത് ലൈൻസ്, സ്ട്രീക്ക് ലൈൻസ്, ടൈം ലൈൻസ്. എന്താണ് സ്ട്രീം ലൈൻസ്, പാത്ത് ലൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? So these are actually the tools which are used for visualizing the fluid flow. നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കുറെ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. പാത്ത് ലൈൻസ്, സ്ട്രീം ലൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. So we can use these tools for visualizing the flow. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രീം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്? What is the difference between streamline, path line, streak line, and a timeline? Anyone? നിങ്ങളവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ലെക്ചർ ചെയ്ത് പോകുന്നതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? അറിയില്ല? Yes, sir. Okay, then tell me, what is the significance of a streamline? Title, if you can read it, you read it and explain. Streamline, then we have studied stream tube, stream tube. Streamlined flow, streamlined flow. So what is a streamline? So you can have some imaginary line considered in fluid flow, so that gives the tangent to such lines gives the velocity vector. So നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ഒരു വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്ട്രീം ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നമ്മൾ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കൈനമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So streamlines, they are the imaginary lines drawn that we can draw or we can imagine in a fluid flow, so that tangents to such lines will be giving the velocity at that point. So streamlines നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ path line എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Path line ഒരു individual fluid particle ആണ് എടുക്കുകയാണ്. Suppose I am observing an individual particle, and if you track the motion of that particle for a specified period, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ്, അത് ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകുന്നു അത് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് പാത്ത് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then what is a streak line? Streak line എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ suppose you have some, if you consider different fluid particles which will be passing through a fixed point in the, suppose you have some fixed point in the fluid flow, and if you observe that fluid, that if you concentrate your attention on that fluid, that point, and you observe different particles that will be passing through that point. So a particular point pass ചെയ്ത് പോകുന്ന fluid particles ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. അതിനെ ഒരു particular ഡ്യൂറേഷനിൽ ഞാൻ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ suppose you at one point, if you add some dye particles to the fluid load add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ dye add ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് അവിടെ ആ dye particles വരുന്ന ഓരോ particle, that will be that particles will be carried away by the fluid. So ആ പോയിന്റ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫൈനൽ പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ എന്നുള്ളത് കിട്ടുന്നത്. Then another that line you have studied is timeline. Timeline is nothing but if you take a particular time, when t equal to 1, ആ ടൈമിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിന്റെ നെയ്ബറിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ലൈനാണ് ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ലോക്കസുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടൈം ലൈൻ. ഇനി ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 സെയിം ആണ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ, സ്ട്രീം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന, പാത്ത് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ. നമ്മൾ സ്റ്റഡിയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിഫറൻസസ് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. That gives you path line. You can see ഈ ആദ്യത്തെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒരു പാത്ത് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സപ്പോസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈം, at time t equal to t, so its location is here, then it moves to t1,
another location at time t2, it moves to another location. So if you draw the line joining these locuses of that particle, you get the path line. Then streamline means these are P1 is a different locuses. So at any point, if t equal to 0 എന്നുള്ള ഈ പോയിന്റിലാണ് ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടാൻജന്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ആണ്. So at any point you draw the tangents to this line, this will be defining the velocity vector. So that sort of definition we can give to a streamline. Then this is the streak line. You can see the third one. You are adding die. You have this introduction of die at this point Q. So the fluid passing through this point, that will be carrying this die particle. So P1. So P2 the same particle, another particle which has passed through the point Q. So we mark it. എവിടെയാണോ ഈ പറയുന്ന ഡൈ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ഫ്ലോയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഒരു ലോക്കസ് ആണ് സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഓരോ ടൈമിൽ t=t1 ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ എത്തി. അനദർ ടൈം t=t2 the second particle has reached here, third particle has reached here. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അപ്പൊ ആ ഡൈ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിന്റെ ബൗണ്ടറി ആണ് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ വരെ എത്തി, ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും എത്തുക. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു ബൗണ്ടറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറി ലൈൻ ആയിരിക്കും ഈ സ്ട്രീക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And the fourth type is time line. It's nothing but at any time t equal to t1, if you join the neighboring particles, you get the time line. This is all time lines on your t equal to t2, t equal to t1, t equal to t2. So these are the different lines that or different terminologies that we use to define the fluid flow. Now, when we discuss the flow visualization, mainly two methods are used. Two methods to two different mechanisms in the base unit. The methods you can classify, not methods actually, the methods which are based on these properties. So we can say this characteristics. The first basis based on the reflection or scattering of light by small solid or liquid particles introduced into the system. That's one classification. We flow dye particles introduce dye smoke introduce. Fluid flow gas flow liquid flow. So if it is a liquid flow, normally we will add dye particles, colored particles we will add here. That's what we use on the flow. So we have particle moving and the motion zigzag laminar doublet method. So we can use light to reflect the colored particles and the reflection or scattering of light by these added particles. The gas flows are normally air flow and smoke introduce. So lab wind tunnel thermal lab we have that mechanism there. Smoke introduce flow model test air flow normal air flow visualize. What we will do is we will introduce this smoke. But smoke introduce air smoke introduce this will be carrying the smoke along with the air which is flowing over the model that will be carrying this smoke particles. So that we can visualize and we can have that observation. We can observe that flow occurring over the model in wind tunnel. So, classification is based on this reflection or scattering of light by small solid or liquid particles introduced in this. Solid particles are liquid particles. Then another classification is based on the change of refractive index. That is optical methods.
അവിടെ നമ്മൾ നോർമലി ഡെൻസിറ്റി, നമ്മൾ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോയിലാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻസ് വരുന്ന കേസാണ്. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി is related to refractive index. So density, if there is a density change, there will be change in the refractive index. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഒന്ന്, സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ചേഞ്ച് ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് which accompany the density changes of the compression. So there are methods based on these two characteristics. So അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത്. These are the three flow visualization method normally used in fluid flow analysis. അത് ഇൻകംപ്രസറും രണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സർഫസ് ഫ്ലോ വിഷ്വലൈസേഷൻ, പാർട്ടിക്കിൾ ട്രേസർ മെത്തേഡ് and the optical method. So these three category of methods are used in flow visualization. Surface flow visualization. Surface flow visualization, as the name indicates, it indicates the flow on the surface of the fluid. ഏത് സർഫസിലാണോ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് ആ സർഫസിൽ നടക്കുന്ന അവിടെ ഉള്ള ആ സർഫസിലുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചില മെത്തേഡ്സ് ആണ് surface flow visualization. Then particle tracer method, just now I explained one dye, introduction of dye or smoke into the flow. So that അങ്ങനെയുള്ള ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. And the optical method based on the second category, but just now I explained the two bases. അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ബേസിൽ വരുന്ന ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലുള്ള വേരിയേഷൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So these are the three category of flow visualization methods which are used in fluid flow visualization. So the first one is surface flow visualization method. ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം നമുക്ക്. ഒന്നെങ്കിൽ ടഫ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ടഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഫിഗർ നോക്കുക. We have there on the body of that aircraft or whatever it may be, that automobile ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ വിങ് ആവാം, you can see some short strings are attached. Flexible ആയിട്ട് strings attach ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു എൻഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, that other end is free. So that all along the length we have attached such short flexible strings. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ടഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. So what happens is when the air or the fluid flows over the surface, ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, ഒരു എൻഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ എന്താണോ, ഏത് രീതിയിലുള്ള ഫ്ലോ ആണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഈ ടഫ്സ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലാഗ് പോലെ, ഒരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് അത് തിരിയെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ദിസ് ടഫ് വിൽ ബി ഓറിയന്റിംഗ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് ദി ഫ്ലോ വിൽ ഹാപ്പൻ. So that if there is any special, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലോ റിവേഴ്സറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ എന്തായിരിക്കും, ആ ഏരിയയിലുള്ള ടഫ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും when the fluid flow is happening. So this is one of the surface flow visualization techniques that normally adopted for flow visualization. Then ജസ്റ്റ് കുറച്ച് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ്. ഒരു വിങ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് അറ്റാക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് അറ്റാക്സിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് ദി വിഷ്വലൈസേഷൻ കൂടാണ്. പല റീജിയൻ ഫ്ലോയുടെ ഓരോ റീജിയൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഈ ടഫ്സിന്റെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക, അത് അതിന്റെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ചിട്ട്, ഫ്ലോയുടെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് ആ റീജിയനിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ, ഫ്ലോയുടെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഓർ എനി വോർട്ടെക്സസ് ആർ ദെയർ. അപ്പൊ അത് ഒട്ടീസസ് പോലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ ആ റീജിയൻസിൽ, ഒട്ടീസസോ എന്തിനുള്ള റീജിയൻസിൽ that will be this will be positioning in such a manner. So such tufts are used for surface flow visualization. Then another surface flow visualization technique is surface oil flow. Oil flow visualization, as the name itself indicates, we can apply some oil on the surface. Some oil, some colored oil വേണമെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് ഈ നമുക്ക് ഫ്ലോ വിഷ്വലൈസേഷൻ വരേണ്ടതിന്റെ നേരെ ആ സർഫസിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ when the flow occurs, when the air flows over the surface, that will be causing some visible pattern over the surface. So അത് another method of flow visualization. You can apply some oil on the surface
So that when the gas flows or when the air flows over the surface, that will be leaving some pattern, developing some pattern on the surface. അപ്പോൾ ആ പാറ്റേൺ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കുക, ഇൻസൈഡ് അതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസിൽ ടഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻസൈഡില് there is coating. So when the fluid flows through this inside of the duct, what you can see the കുറെ മാർക്ക് കാണാം, കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാണാം, അതൊക്കെയാണ് ഓയിൽ. അതനുസരിച്ച് ആ ഫ്ലോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഫ്ലോ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ വരുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്ത ഓയിൽ അതും കൂടി അതിനെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരും, ഒരു മാർക്ക് വീഴും. ഇനി ഇഫ് ദർ ഈസ് സം ഫ്ലോ സെപ്പറേഷൻ ഓർ ഫ്ലോ റിവേഴ്സൽ ഇൻ ദാറ്റ് ഫ്ലോ, അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും, ആ മാർക്കിംഗ് ഇവിടെ വരും. അതനുസരിച്ചിട്ട് ആ റീജിയണിന് അതിന്റെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ റീജിയനിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് വെദർ ദർ ഈസ് എനി വോർട്ടീസസ് ഓർ ഫ്ലോ റിവേഴ്സൽ സെപ്പറേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇത് സർഫസ് ഓയിൽ ഫ്ലോ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് that we can categorize as surface flow visualization method. So this is a photograph of a aircraft, fighter aircraft, F-15 HARB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആ ബോഡിയിൽ യു ക്യാൻ സീ കളേർഡ് ലൈൻസ്. അപ്പൊ ഈ കളേർഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ ഇതിന്റെ നോസിൽ there will be some provision for injecting the liquid. അപ്പൊ അത് ആ നോസിൽ ഒരു ചെറിയ ഹോള് കാണാം, ആ ഹോളിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് വെളിയിലോട്ട് വരും. അപ്പൊ ആ ഫ്ലൂയിഡോട്ട് വെളിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എയർ ഫ്ലോ വരുമ്പോൾ this air will be carrying this liquid along with it, so that there will be formation of or development of this pattern over the surface. അപ്പൊ ആ എയർ ഫ്ലോ നമുക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഡയറക്ഷനിലാണ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് അലോങ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓർ വെദർ ദർ ഈസ് ഇവിടെ ഫ്ലോ റിവേഴ്സൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഈ കളർ വരുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ആ രീതിയിൽ ഫ്ലോ റിവേഴ്സൽ നമുക്കത് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും. So these are the surface flow visualization techniques which are normally used for flow visualization. And particle tracer method രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാണ്, is nothing same. I have explained in the beginning itself. എന്താണ്, introduction of some external particle, dye particle, colored dye particle or smoke in the flow. So these particles will be, and you can send light so that the dye particle will, the light falling, that will be causing the reflection of this light. അപ്പോൾ നമുക്കത് ആ ഡൈ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ റീജൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലോയുടെ നേച്ചർ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ട്രേസർ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മോക്ക് ഓർ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് you can use to observe the, or you can also see the a variety of dyes, then helium bubbles. So the different techniques are used to understand that. There's nothing, this photograph showing the discharge from a chimney and a jet. Then we come to the main topic, which is optical methods of flow visualization. Optical methods രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള 3 മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. 3 മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഷാഡോഗ്രാഫ് ടെക്നിക്, സെക്കൻഡ് വൺ ഷില്ലറിംഗ് ടെക്നിക്, ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇന്റർഫെറോമെട്രി. ഈ 3 മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് actually based on some phenomena. So thus 2 phenomena normally we discuss here. So these optical methods depend on these 2, either on the first phenomena or on the second phenomena. So ആദ്യത്തെ phenomena എന്ന് വായിച്ചു, the speed of the light depends on the refraction index. So നമുക്ക് light of the light depends on the refraction index, and this refraction index depends on the density of the fluid.
അപ്പൊ നമ്മുടെ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ദർ ഈസ് ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഫ്ലോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ കൂടി വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇമേജസ് ഓർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയന്റെ നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കിട്ടും. ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് we can interpret, we will get the data, we can analyze the photograph, we can analyze the data to get the required parameters of the flow. അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവണം. വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി. അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് പ്രൊപ്പോർഷണൽ, ഡെൻസിറ്റി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വിൽ ബി ചേഞ്ച്. സോ ദാറ്റ് വേരിയേഷൻ വി ക്യാൻ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഇമേജ് ഓർ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോ റീജിയൻ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ മെത്തേഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി വരും. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഈ രണ്ട് ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേതില് ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ ഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡെൻസിറ്റി. അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, മാക് നമ്പർ കാണാൻ പറ്റും. മാക് നമ്പർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിനോമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ദ ലൈറ്റ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയന്റ് is reflected in the same manner as though it were passing through a prism. അപ്പൊ ഒരു പ്രിസത്തിലെ ലൈറ്റ്, അത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, what happens to light when it passes through a prism, right? So similar observation you can make in the case of a light which passes through a density gradient, through a region having density gradient. Density gradient എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് d/dy. ഒരു density gradient on the plane, if the density is not the same, if the density is different at different region, we will say there exists a density gradient. About density gradient on a region, if light is made to pass, it will behave exactly the same as the case where the light passes through a prism. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ്, രണ്ട് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ്. So the three methods that we will be discussing are Tillerin, shadow graph and interferometer. Now what is refractive index? Refractive index എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Refractive index we can say it is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a medium. ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ refractive index you can have this relation to define. You can define it as the ratio of A0 by ഇവിടെ A0 please note this A0 stagnation എന്നല്ല, ഇവിടെ ഞാൻ നൊട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് the speed of light in the vacuum. So this A0 represents the speed of light in vacuum divided by the speed of light in a medium. So this ratio defines the refractive index. And this refractive index and density, they are related. This relation this is n-1 equal to k into del O. So this is known Gladstone-Dale equation. So this equation is formulated by Gladstone and Dale. So that's why it's known as Gladstone-Dale equation. So n-1, where n is the refractive index, minus 1 equal to k. K is a constant that's known in the form known as Gladstone-Dale constant. So k into density. So they are related, directly related. So if there is a density variation corresponding to this density variation, there will be a refractive index variation. But density gradient is the same as refractive index gradient. You can say that way. So this you can see. First point, you can read this. In compressible flow of an ideal gas, the density is related to Mach number. So if we are able to quantify the density change, we will be able to quantify the Mach number change. So that from that we can get the velocity change. So that's our method. Another point, when encountering the flow field of varying density, light passes through
passing through one part of the flow is retarded differently from that passing through another part. Density change വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ റീജിയണൽ ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഓരോ റീജിയനിലും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിഫറെന്റ് ഓരോ റീജിയനിലും ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും, ഒരേ രീതിയിലല്ല ഉണ്ടാവുക. ഇഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോളോയിങ് ദ സെയിം പാത്ത്, എല്ലായിടത്തും ഒരേ രീതിയിൽ പോകും. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിഹേവിംഗ് ഡിഫറെന്റ്ലി അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻ. Now let us see this figure. ഈ ഫിഗറിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത്, so we have here a test section. Test section, let us say the flow is, there is flow in this direction. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അത് ടെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ഏത് റീജിയൻ ആണോ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോഡൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡ് ടണൽ ആണെങ്കിൽ വിൻഡ് ടണലിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കാണും. ആ ടെസ്റ്റ് സെക്ഷന്റെ അകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട മോഡൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. Then we will send the air, will start the airflow so that the air will flow over that model. So we have a test section here, and let us say there is a flow in this direction, and what we are doing is we are sending light in this direction, normal to this direction with the flow occurs. So the light, this will made to pass through this test section. So the light is passing through this test section. Suppose there is no variation, ഡെൻസിറ്റിയിൽ യാതൊരു ഇതില്ല, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എല്ലാവരും സെയിം ആണെങ്കിൽ നോർമൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഈ ഡെസെക്ഷൻ ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ ലൈറ്റിന്റെ നോർമൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സപ്പോസ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ സ്ക്രീൻ ഹിയർ, ഒരു സ്ക്രീൻ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഈ ക്യൂവിൽ വന്ന് അവസാനിക്കും. സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്ത് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഡിഫ്ലക്ടിങ്, ഇറ്റ് വിൽ ഫൈനലി വിൽ സ്ട്രൈക്ക് ദ സ്ക്രീൻ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ക്യൂ. ബട്ട് since there is a density variation in the flow, compressible flow ആണ്, അപ്പോൾ density variation ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, refractive index variation ഉണ്ടാവും. So the light will not be taking the normal path, it will be reflecting like this, and it will be reaching or it will be following another path and finally will strike the screen at the point Q dash. അപ്പോൾ ഇത് നോർമൽ പാത്ത്. രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Q dash, Q star lo ഒന്ന് strike ചെയ്യും. So that there is an angular change, the delta beta ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That means there is a displacement. അപ്പൊ ഈ നോർമൽ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എത്ര ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. യു ക്യാൻ മെഷർ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് y, യു ക്യാൻ മെഷർ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അല്ലേ, എത്ര, അതായത് ക്യൂ ഡാഷും തമ്മിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു മെഷർമെന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത്. രണ്ടാമത്തെ മെഷർമെന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെൽറ്റ പീറ്റ, എത്ര ആംഗിൾ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡെൽറ്റ പീറ്റ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി മൂന്നാമത് ഒരു പാരാമീറ്റർ കൂടിയുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ചേഞ്ച് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് ഇഫ് യു ടേക്ക് 2 ലൈറ്റ് റേസ്, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് റേയുടെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സപ്പോസ് യു ഹാവ് 2 ലൈറ്റ് റേസ്, രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് both will be reaching the screen, but it may take different paths. That means there will be a phase difference between the two paths. This is a phase difference നമ്മൾ പറയാം. നിങ്ങൾ സൈൻ കർവ് ഒക്കെ നമ്മൾ സൈൻ കർവ് കോസ് കർവ്, there is a phase difference. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർമെന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഈ കേസ് നമുക്ക് ഒന്ന്. അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ലൈറ്റ് നോർമൽ ഇതിന് എത്രത്തോളം സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. Another thing, we can have that angular measurement delta theta, and the third one is the phase difference between the light rays. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നില് so we can see here, we can measure the displacement q dash, or you can have this angular deflection measure delta theta, or you can measure the phase difference between two. Phase difference is അതിന്റെ പാത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റേ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാത്തും സെക്കൻഡ് റേയുടെ പാത്തും ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസ്, കാരണം രണ്ട് റീജിയനിൽ കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. രണ്ട് റീജിയനിൽ കൂടി ആകുമ്പോൾ രണ്ട് റീജിയനിൽ രണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും. രണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പാത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ രണ്ട് റേസ്, ലൈറ്റ് റേസ് തമ്മിൽ there will be a phase difference that you can measure.
ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്തതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഷാഡോഗ്രാഫിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഷാഡോഗ്രാഫ്, ദിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ്. ഇൻ ഷില്ലറിൻ ടെക്നിക് ആംഗുലാർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ തീറ്റയാണ് അവിടുത്തെ മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദി ഇന്റർഫെറോമീറ്റർ ഫേസ് ചേഞ്ച് ഇസ് കൺസിഡേർഡ്. ഈ മൂന്ന് ഇതിനൊരു കമ്പാരിസൺ, സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ asked to compare these three methods, you can give this explanation there. But shadowgraph, displacement, ഷില്ലറിലെ angular deflection and interferometry phase change ആണ് മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട്. അതിന്റെ അടുത്തൊരു കോളത്തിൽ നോക്കുക, മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ. Interferometer is directly it quantify the density or the what you call this refractive index. അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ചേഞ്ച്, അതാണ് ഇന്റർഫെറോമീറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയാം. യു ക്യാൻ സേ ഡെൻസിറ്റി, എൻ ഡെൻസിറ്റിയും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. സോ ഐദർ എൻ ഓർ റോ. സോ ദെൻ if there is density change, there will be a phase change. ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് വെച്ചാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് വരും. then that will causing a phase change. അതാണ് ഇന്റർഫെറോമെട്രിയിലുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി. സോ ദിസ് measurements using interferometry, they are sensitive to changes density, like change in refractive index. Then ഷില്ലറിംഗ് മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ ആംഗുലാർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ, നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഡയഗ്രത്തില് ഈ ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്? ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് dy by dx സ്ലോപ്പ് ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. എന്താണ് ആംഗുലാർ? ഇറ്റ് ആക്ച്വലി സെൻസിറ്റീവ് ടു ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ദി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്, ഡോ n by dou x, or we can say എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് പറയാം, ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയാം. ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയന്റ്, സോ d dou rho by dou x. അപ്പൊ അതിന് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓർ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി. Then the shadowgraph technique is the second derivative, dou square n by dou x square, or we can say it is sensitive to dou square rho by dou x square. Okay, so this is the difference between the three. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. When you compare these three methods, ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഇന്റർഫെറോമെട്രിയില് ഡയറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അതായത് will be getting, if there is a density change corresponding refractive index, നമുക്ക് അല്ല റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് മാക് നമ്പർ അറിയാൻ പറ്റും. മാക് നമ്പറിൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്വാണ്ടിഫൈ ദി ഫ്ലോ. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, രണ്ട് ആക്ച്വലി മെത്തേഡ്സ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. വേറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡും. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്, ഡാറ്റ നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല, വിൽ ബി ഒബ്റ്റൈനിങ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ റീജിയൻ, ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ വി ക്യാൻ ക്വാണ്ടിഫൈ ദി പാരാമീറ്റർ ഡയറക്ട്ലി. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെൻസിറ്റി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാക് നമ്പറിന്റെ വേരിയേഷൻ അറിയാൻ പറ്റും. മാക് നമ്പറിന്റെ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി എത്ര നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, എത്രമാത്രം വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള ആ പോയിന്റ് മാക് നമ്പർ എന്താണ്, വെലോസിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതില്, ഇന്റർഫെറോമെട്രിയിൽ. സോ ദിസ് ഇന്റർഫെറോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അല്ല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് രീതി പറയാം. അതർ ടു മെത്തേഡ്സ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ്. അതായത് ഷില്ലറിംഗ് ടെക്നിക് ആയാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡ്, സോറി ഷാഡോഗ്രാഫ് ടെക്നിക് ആയാലും ദേ ആർ more or less qualitative in nature. Quantitative പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് we will be getting the image of that fluid flow or fluid flow phenomenon, but we cannot directly get the parameters. നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാരണം അതെല്ലാം സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ ആണ്, മറ്റേത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിനാണ് സെൻസിറ്റീവ്. So we can identify the region where there is significant density gradient അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഷോക്കോസ് കേസ്, നമ്മൾ ഷോക്കോസ് സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷോക്കോസ് പറയുന്ന റീജിയൻ എന്താണ്, ദേ ആർ ദ റീജിയൻ വേർ ദർ ഈസ്
ഹയർ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റീജിയൻസ് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണും. ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻസ് കുറവുള്ളിടത്ത് അത് അത്രയും ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടെക്നിക് ഷാഡോഗ്രാഫ് ആയാലും ക്ലിയറിംഗ് മെത്തേഡ് ആയാലും ദേ ആർ മോറോളസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ, വേറെ ഇന്റർഫെറോമീറ്റർ ഈസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇന്റർഫെറോമെട്രിയിൽ നിന്നാണ്. നമുക്ക് ഫ്ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇന്റർഫെറോമെട്രിയിൽ നിന്നാണ്. സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ദി ഇന്റർഫെറോമെട്രി മോർ കോസ്റ്റ്ലിയർ ദാൻ അതർ ടു മെത്തേഡ്. ക്ലിയറിനായാലും ഷാഡോഗ്രാഫിലായാലും they are providing you with less information. നമുക്ക് ഇത് ഷാഡോഗ്രാഫ് ആണ് ലീസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഷാഡോഗ്രാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റീജിയനിൽ ഒരു ഷോക്കോ ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം അതിന്റെ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ആണ്, എത്രത്തോളം അവിടെ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതേസമയം ഇന്റർഫെറോമെട്രി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അത് എത്രത്തോളം ഹയർ സ്ട്രെങ്ത്തിലുള്ളതാണ്, എത്രയാണ് സ്ട്രെങ്ത്, അങ്ങനെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഇന്റർഫെറോമെട്രിയിൽ കിട്ടും. ഷാഡോഗ്രാഫ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് അല്ല, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. So that from that you can identify that region. In that region there is some vortex or there is some shock formation നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടിനും ഇടയിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ ഇന്റർഫെറോമെട്രി ടെക്നിക്കിനും ഷാഡോഗ്രാഫിനും ഇടയിൽ വരും. അപ്പൊ അതൊരു മോഡറേറ്റ് നമുക്ക് പറയാം, മീഡിയം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ്, പക്ഷെ ഒരു ലെവൽ വരെ ഉള്ളൂ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക്. So these are the difference between these three optical flow visualization methods. ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് മെത്തേഡ്സ് എന്താണെന്ന് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു.